Okay, please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Can you hear me? Yes? Okay, all okay, fine, good. Let everyone join. Within 1 minute, we will start. Let everyone join. Okay. Yes, good morning, good morning. So good morning to all of you. Sunday morning. All right. So today and tomorrow, you complete the board exercise of chapter dual nature of radiation and matter. Okay, and then start solving its module. Okay, so this is going to be your task. Okay, for this week or for upcoming 5 to 6 days, you will complete the board book, board exercise, as well as the module of dual nature of matter and radiation. Okay, that you have to complete. Fine, the chapter will be over within next, I think, maybe 2 lectures, or if required, maybe 3rd lecture. Okay, we'll see. We'll see how much content will be covered today, and based on that, the remaining content will be covered in the upcoming 1 lecture or the 2 lectures. Okay, fine. So majority of the part of this chapter we have already covered. Now the only thing that remains is the MCQs. आता फक्त काही MCQs त्याचे डिस्कस करायचे राहिलेले आहेत, ते थोडेसे डिस्कस करूयात. This chapter will be over. Basic concept तुम्हाला या चॅप्टरची लक्षात आलेली आहे. Certain observations are there, and based on those observations, or the observations are to be explained based on the Einstein's equation. आइन्स्टाईनच्या इक्वेशन वरती बेस्ड सगळे ऑब्झर्वेशन्स एक्सप्लेन करावे लागतात. एवढाच हा चॅप्टर आहे बेसिकली बघायला गेलं तर. ओके, हा, आणि त्यानंतर त्याचा एक सेकंड पार्ट येतोय. फर्स्ट पार्ट मध्ये लाईट बिहेव्स एज पार्टिकल, मग सेकंड पार्ट मध्ये पार्टिकल बिहेव्स एज लाईट. ओके, fine. So I think in the yesterday's lecture as well we have seen some of the calculations, okay, and how to make the calculations easy. Those points were also discussed. Okay, for example, while dividing by 275 or 2750, 0 gets cancelled. 275 can be written as 25 into 11, divide by 25, divide by 11 is not a big deal. All those things we have seen. Okay, fine. Now similar such questions will be discussed today. Let's see the next question. So everyone write down the data along with me, try to extract the data. Okay, light quanta with the energy equal to 4.9 electron volt. So what is given? We are given the energy of the photon, means h nu value is given. It is equal to 4.9 electron volt. Ejects the photoelectrons from the metal with the work function of 4.5 electron volt. Okay, the work function is equal to 4.5 electron volt, means minimum energy required to emit the electrons, that is equal to 4.5 electron volt. Okay, photon electron emit करण्यासाठी minimum energy required to emit the electron. Electron emit करायचा आहे, photon emit नाही करायचा. photon incident होईल, electron emit होईल. So minimum energy required to emit the electron, that is equal to 4.5 electron volt. Okay, त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी इन्सिडेंट आहे की नाही? आहे. सो इफ द एनर्जी इन्सिडेंट इज मोर दॅन द minimum required energy is called as work function. Electron will get emitted. Find the maximum impulse transmitted. Maximum ke or maximum velocity नाही विचारली, काय विचारले? Maximum impulse transmitted to the surface of the metal when the electron flies off it. बर, काय विचारले? लिहा. Maximum impulse transmitted, just give me a second. Maximum impulse transmitted to metal surface. Maximum impulse transmitted to metal surface or the metals or the metal you can say. Okay, metal la transmit झालेला maximum impulse. Now impulse is what we know. Impulse is change in momentum. Okay, impulse on electron
impulse transmitted to electron म्हणजे change in momentum of electron. Okay, and by law of conservation of momentum you can say that when this is, let's say, the metal, समजा हा मेटल आहे, या मेटल वरती लाईट पडणार आहे, लाईट पडल्यानंतर इलेक्ट्रॉन काय करणार आहे, यातून बाहेर पडणार आहे. सो इलेक्ट्रॉन यातून बाहेर पडला. ओके, जो काय चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे एक्झॅक्टली तेवढाच चेंज इन मोमेंटम ऑफ मेटल सरफेस असला पाहिजे किंवा मेटल असला पाहिजे. बिकॉज मेटल आणि इलेक्ट्रॉन हे दोघं एकमेकांवरती फोर्स अप्लाय करतायत, पण या सिस्टीम वरती बाहेरून कुठलाही फोर्स नाही. इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टीम इज झिरो, if the external force on the system is zero, then the momentum of the system remains constant or conserved. If the external force on the system is zero, then the momentum of the system is constant or conserved. मग जेवढा चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन झाला एक्झॅक्टली तेवढाच चेंज इन मोमेंटम ऑफ मेटल सरफेस होणार. आणि इम्पल्स म्हणजे काय, इम्पल्स म्हणजे चेंज इन मोमेंटम. Impulse is equal to, always remember, impulse is change in momentum or product of force into time or product of force and time. Impulse is change in momentum. Remember, impulse is change in momentum. आता impulse transmitted to metal surface काढायचा आहे, impulse transmitted to metal surface काढायचा आहे किंवा impulse transmitted to metal काढायचा आहे, म्हणजे change in momentum of metal काढायचा आहे. पण change in momentum of metal काढायला डायरेक्टली फॉर्म्युला नाहीये, पण चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन काढता येतो. सो इथं आपलं जे काय फायनल आन्सर असणार, ओके, मॅग्निट्यूड मध्ये बघा. ओके, इलेक्ट्रॉनचा चेंज इन मोमेंटम आणि मेटलचा चेंज इन मोमेंटम एकमेकांना डायरेक्शन मध्ये अपोजिट असणार. सो नेट चेंज इन मोमेंटम झिरो येतोय तेव्हा जेव्हा एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द सिस्टीम झिरो आहे. बघा, मेटल आणि इलेक्ट्रॉन या सिस्टीम वरती एक्सटर्नल ऍक्टिंग फोर्स झिरो आहे आणि आपण म्हटलंय एक्सटर्नल फोर्स झिरो असेल तर चेंज इन मोमेंटम झिरो. चेंज इन मोमेंटम झिरो येण्यासाठी इलेक्ट्रॉनचा जेवढा मोमेंटम चेंज झालाय एक्झॅक्टली तेवढा इक्वल आणि अपोजिट चेंज इन मोमेंटम या मेटलचा व्हायला पाहिजे. सो नेट चेंज इन मोमेंटम झिरो येईल. सो इम्पल्स ट्रान्समिटेड टू मेटल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मेटल. ओके, पण हे जर आपण मॅग्निट्यूड मध्ये विचार केला म्हणजे प्लस मायनसचा विचार नाही केला तर आपण, जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड, just a second. हाँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मेटल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. चेंज इन मोमेंटम ऑफ मेटल बघा इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. बघा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कॅल्क्युलेट केला की तुम्हाला इम्पल्स ट्रान्समिटेड टू द मेटल कॅल्क्युलेट करता येतो. इम्पल्स कॅन बी डिनोटेड बाय द सिम्बॉल आय और कॅपिटल झी. तो जे न सुद्धा दाखवता येतो. आता चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ही मॅक्सिमम इम्पल्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे, म्हणजे मॅक्सिमम चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कॅल्क्युलेट करावा लागेल. नाउ टू कॅल्क्युलेट द मॅक्सिमम चेंज इन momentum of electron, you will consider the maximum kinetic energy. Corresponding to maximum kinetic energy you will have maximum velocity, and corresponding to maximum velocity you will have maximum momentum. Observe, metal ला ट्रान्समिट झालेला मॅक्सिमम मोमेंटम इज इक्वल टू मॅक्सिमम चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता चेंज इन मोमेंटम कसं काढणार, फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियली इलेक्ट्रॉन तर रेस्टला होता, इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्टला होता, मेटलच्या आत इनिशियली मोमेंटम इलेक्ट्रॉनचा झिरो घ्या. फायनली आता इलेक्ट्रॉन सर रेस्टला कसा असेल असं तुम्ही म्हणाल, पण तिथं तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली त्याला रेस्टला कन्सिडर करा. ऑफकोर्स तो मोशन मध्ये असू शकतो, पण मॅक्सिमम पॉसिबल इम्पल्स काढायचा आहे. सो फायनल मोमेंटम मॅक्सिमम असेल, इनिशियल मोमेंटम झिरो असेल. ओके, हे लक्षात घ्या. सो इनिशियल मोमेंटम सरळ झिरो घ्या. फायनल मोमेंटम काढायला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. मास इंटू व्हेलॉसिटी इज मोमेंटम. सो ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागेल. आता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे. बघा, याला इक्वेशन 1 म्हणा.
त्यातलं जे माहिती आहे त्याला टिक मार्क करूयात, जे माहित नाही आहे ते कॅल्क्युलेट करूयात. ओके, सो आता हा जो काही इम्पल्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, हा इम्पल्स, त्यासाठी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माहित पाहिजे. किती आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. राहिलाय प्रश्न मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किती असेल, ते आता आपल्याला काढता येतेच की. ओके, मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी काढण्यासाठी केई मॅक्स काढावं लागेल. टू फाइंड आउट द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी वी हॅव टू फाइंड द केई मॅक्स. वन्स वी फाइंड द केई मॅक्स वी कॅन रिप्लेस दॅट बाय 1/2 mv². ओके, नेक्स्ट टास्क इथं काय असेल, केई मॅक्स कॅल्क्युलेट करा. केई मॅक्स वरून व्ही मॅक्स कॅल्क्युलेट करा. व्ही मॅक्स कॅल्क्युलेट झाला की या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा. ओके, या चॅप्टर मध्ये सगळे क्वेश्चन असे कॅल्क्युलेशन बेस्ड आहेत. सो इथं आपण कन्व्हिन्स व्हायचं आहे की अल्टिमेटली सगळे अननोन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, आणि अशा टाइपचे क्वेश्चन जेव्हा एक्झाम मध्ये येतील तेव्हा परत मध्येच कॅल्क्युलेशन करत बसू नका. हा, कॅल्क्युलेशन सोपा असेल तर करा, अदरवाइज मार्क फॉर रिव्ह्यू करून शेवटी कॅल्क्युलेशन करायला हे सगळे क्वेश्चन्स ठेवा. ओके, आणि थोडासा टाइम वाचवा आणि मग त्या वाचलेल्या टाइम मध्ये हे कॅल्क्युलेशन्स करा. आता बघा, व्हीमॅक्सचे कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे. कसं करणार? एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस केई मॅक्स. एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस केई मॅक्स. पहिल्यांदा केई मॅक्स कॅल्क्युलेट करावा लागेल. केई मॅक्स काय येणार? एच न्यू मायनस 50. बरोबर, एच न्यू आपल्याला दिलाय का? एच न्यू दिलाय. एच न्यू किती दिलाय? 4.9 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. 4.9 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मायनस वर्क फंक्शन 50. किती दिलंय वर्क फंक्शन? 4.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. वर्क फंक्शन इज गिवन ॲज 4.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ही टोटल व्हॅल्यू जी काय आहे ती इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. ही जी काय टोटल व्हॅल्यू आहे, ओके, ही जी काय टोटल व्हॅल्यू आहे ही सगळी व्हॅल्यू इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. दिस एंटायर व्हॅल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता या इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मधल्या व्हॅल्यूला आपल्याला जूल मध्ये सुद्धा ऍज पर द रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करता यायला पाहिजे. दिस व्हॅल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ओके, आता आपल्याला मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी पाहिजे आहे. सो केई मॅक्सचं आन्सर किती मिळालं? 4.9 मायनस 4.5 दॅट विल बी इक्वल टू 0.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. हा, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू व्ही मॅक्स स्क्वेअर असं लिहिता येईल. 1/2 m इंटू व्ही मॅक्स स्क्वेअर. 1/2 m इंटू व्ही मॅक्स स्क्वेअर. Just give me 1 second. The writing pad is not responding properly. हा, आता ही एनर्जी जी आहे ती इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. फायनल आन्सर एसआय युनिट मध्ये पाहिजे. इलेक्ट्रॉन व्होल्टला जूल मध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे. सो हे 0.4 ऍज इट इज ठेवा. इलेक्ट्रॉन व्होल्टला लिहा. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट काय असतोय? 1.6 इंटू 10 रेस टू मायनस 19 जूल असतोय. आता सगळं एसआय युनिट मध्ये आलंय. ओके, सो आता फर्दर कॅल्क्युलेशन करायला काहीच डिफिकल्टी नाही. नाउ दिस 2 ऑन द राइट हँड साइड, 0.4 इंटू 2 विल बिकम 0.8 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू मायनस 19. हा झाला व्ही मॅक्सचा स्क्वेअर. याच्यावरून तुम्ही व्ही मॅक्स कॅल्क्युलेट करू शकता. द व्ही मॅक्स विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू मायनस 19. 10 ची ऍडजस्टमेंट करा. 16चं स्क्वेअर रूट 4 बाहेर येतंय. 8चं सुद्धा स्क्वेअर रूट किंवा 0.8चं स्क्वेअर रूट. 0.8 ला तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली किंवा 0.8 ला तुम्ही कन्वर्ट करून घ्या पहिल्यांदा 8 मध्ये, आणि 8चं स्क्वेअर रूट 2√2 तुम्ही करू शकता. सो एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी काढणं व्हेरी इझिली पॉसिबल आहे, डिफिकल्ट नाही आहे. ओके, दॅट इज क्वाईट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफिकल्ट. 8चं स्क्वेअर रूट काढता येते. पॉईंट शिफ्ट करा, सगळे पॉईंट शिफ्ट करा. ओके, 8चं स्क्वेअर रूट काढता येते. 16चं स्क्वेअर रूट तुम्हाला काढता येते. ओके, 8 its square root is known, 16 its square root is known. You can very easily deal with this. Okay, so Vmax इथनं आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतोय. हा कॅल्क्युलेट केलेला Vmax तुम्हाला या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करावा लागेल. फायनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मायनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इनिशियल इलेक्ट्रॉनला रेसला अज्युम करायचं, म्हणजे मॅक्सिमम इम्पल्स काढताना फायनल मोमेंटमला मास इंटू मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन असं लिहिता येतं. ओके, नाउ इफ यू पुट इक्वेशन नंबर 2 हे सेकंड इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं आणि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हाला ऑलरेडी जर माहित असेल तर मॅक्सिमम इम्पल्स ऑर
द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मेटल सरफेस तुम्हाला इथं सबस्टिट्यूट करता येईल. जेवढा मेटल सरफेसचा मोमेंटम चेंज होईल तेवढाच इलेक्ट्रॉनचा चेंज होईल, पण हे दोघं इक्वल आणि अपोजिट असतील, त्यामुळे नेट चेंज इन मोमेंटम 0 असेल. ओके, सो इज दिस क्वेश्चन क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? काय करायचंय कळालं? जस्ट रिप्लाय मी अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. याच्या पुढे लिहूयात आपण पुट इक्वेशन 2 in equation 1 to get final answer. या चॅप्टर मध्ये कॅल्क्युलेशन्स येस करावे लागणार आहेत. ओके, हेही लक्षात ठेवा की कॅल्क्युलेशन वाला चॅप्टर आहे हा, कॅल्क्युलेशन करावे लागणार. गुड, चलो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. सगळे क्वेश्चन्स पहिल्यांदा आपण कन्व्हिन्स होऊ की कशा कशा पद्धतीने हे सगळे क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व्ह करता येऊ शकतात. ओके, नाउ नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊ. लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम युनिट, लॅम्बडा किती दिलाय 1800 एंगस्ट्रॉम युनिट, ejects the photoelectrons from a plate of metal whose work function is 2 electron volt. Work function किती दिलंय 2 electron volt. If a uniform magnetic field of 5 into 10 raised to -5 Tesla is applied parallel to the plate, plate ला parallel, ही plate आहे. Just give me a second. प्लेटला पॅरलल, ओके, या प्लेटला पॅरलल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड प्लेटच्या सरफेसला, ही प्लेट आहे. लेट्स से दिस इज द प्लेट अँड पॅरलल टू दिस मेटल प्लेट देयर इज अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड 5 into 10 raised to -5 Tesla. Next is applied parallel to the plate. What would be the radius of the path followed by the electron ejected normally from the metal plate with the maximum energy? काय विचारतात बघा, या मेटल प्लेट मधून नॉर्मली म्हणजे मेटल प्लेटला परपेंडिक्युलर, मेटल प्लेटला परपेंडिक्युलर जो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतोय विथ द मॅक्सिमम एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन मॅक्सिमम एनर्जीने बाहेर पडणार त्याची व्हेलॉसिटी पण मॅक्सिमम असणार. अरे इलेक्ट्रॉन मेटलच्या सरफेसला परपेंडिक्युलर बाहेर पडलाय म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डला पण तो परपेंडिक्युलर आहे, कारण मेटलच्या सरफेसला मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे पॅरलल आहे. मेटलच्या सरफेसला मॅग्नेटिक फील्ड पॅरलल आहे. इलेक्ट्रॉन मेटलच्या सरफेसला नॉर्मली बाहेर पडलाय, नॉर्मली मीन्स परपेंडिक्युलर. मग मॅग्नेटिक फील्ड आणि व्हेलॉसिटी यांच्यामधला अँगल पण 90 आहे. इथे लिहा अँगल बिटवीन, कसं लिहायचं बघा, अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड द व्हेलॉसिटी, व्ही मॅक्स म्हणा, व्ही म्हणा, काही म्हणा चालेल, is equal to काय आहे 90 degree and you are asked the radius of the circle or the radius of the circular path followed by the electron. Radius of the circular path followed by the electron. बर, आपल्याला हे माहित आहे एखाद्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एखादा चार्ज पार्टिकल जर आपण थ्रो केला, when the charge particle is thrown in the magnetic field, it describes a circular path of radius which is given by r is equal to m, r is equal to mv upon bq. आठवतंय का बघा, r is equal to mv upon bq, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बस थोडस रायटिंग पॅड करेक्टली ऑपरेट होत नाहीये, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दॅट. हा, r is equal to m into v perpendicular upon bq. V perpendicular means component of velocity which is perpendicular to magnetic field. Here the entire velocity, here the entire velocity is perpendicular to magnetic field, so no problem. जी काय इलेक्ट्रॉनची आपली व्हेलॉसिटी आहे, मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्यांनी इलेक्ट्रॉन मॅक्सिमम एनर्जीने बाहेर पडलाय म्हणून सांगितलंय. व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पण काय असेल मॅक्सिमम असेल अपॉन बी क्यू. ओके, आता व्हॅल्यू सगळ्या सबस्टिट्यूट करूयात, एक एक व्हॅल्यू यातल्या सबस्टिट्यूट करूयात. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किती असणार आहे 9.1 into 10 raised to -31 kg असणार आहे सर.
मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी काढावी लागेल कॅल्क्युलेशन करून. ओके, मगासारखाच क्वेश्चन आहे, व्हीमॅक्स इथं सबस्टिट्यूट करावी लागेल, फक्त मिक्स कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आहे. जो इलेक्ट्रॉन मॅक्सिमम व्हेलॉसिटीने इजेक्ट झालाय तो एखाद्या एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर त्याच्या सर्क्युलर पाथची रेडियस काय असेल असं ते विचारतात. आर इज इक्वल टू mv अपॉन bq किंवा आर इज इक्वल टू m इंटू व्ही परपेंडिक्युलर अपॉन bq हे इक्वेशन आपल्याला वापरायचं आहे. ओके, बर, m ची व्हॅल्यू लिहिली आहे, b ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, b इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला. सो b पण आपल्याला नोन आहे. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किती घेणार आहे, नंबर घ्या, प्लस मायनस बघू नका. 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलम. राहिलाय प्रश्न फक्त व्हीमॅक्सचा. व्हीमॅक्स काढायचा असेल तर केई मॅक्स काढावा लागेल. केई मॅक्स काढायचा असेल तर परत आइन्स्टाईनचं इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स, बरोबर. त्याच्या पुढे काय करणार, केई मॅक्स इज इक्वल टू एच न्यू मायनस फाय. एच न्यू आपल्याला काढावा लागेल. एच न्यू तर काढता येणार नाहीये लगेच, कारण फ्रिक्वेन्सी नाही दिली, वेवलेंथ दिली आहे. वेवलेंथ दिली असेल तर फ्रिक्वेन्सीला रिप्लेस करा सी बाय लॅम्बडा न. इफ द वेवलेंथ इज गिवन इन्स्टेड ऑफ फ्रिक्वेन्सी विल बी रिप्लेस बाय सी बाय लॅम्बडा मायनस द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन दिलंय इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये. बरं, एच सी बाय लॅम्बडा याची व्हॅल्यू इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एच सी बाय लॅम्बडा इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट फॉर्म्युला काय होता, 12,400 डिवाइडेड बाय लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट. 12,400 डिवाइड बाय लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट दिलाय का, लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट काल आपण बघितलं होतं. एच सी बाय लॅम्बडा इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे असेल तर 12,400 डिवाइड बाय लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट करायचा. आता हा लॅम्बडा दिलाय बघा आपल्याला अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये, सो इथे लिहा 1800 अँगस्ट्रॉम युनिट. आणि फायनल आन्सर जे येणार एच सी बाय लॅम्बडा या कंप्लीट आन्सरचं युनिट काय असणार आहे, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मायनस हे जे काय वर्क फंक्शन आहे ते वर्क फंक्शन किती आहे, 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हे वर्क फंक्शन आहे 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. याच्यावरनं आपल्याला फायनल आन्सर काढणं नॉट अ बिग डील. 00 ला 00 कॅन्सल. 124 अपॉन 18 किती येते सांगा, डिवाइड बाय 6 करू शकताय जर 18 चा टेबल येत नसेल तर. 124 अपॉन 18 किती, हे आन्सर किती आलं, किंवा फायनल आन्सर सांगितलं तरी चालेल. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कॅल्क्युलेट करा जरा पटकन करा की. 124 अपॉन 18 डिवाइड बाय 6 करा. नाही, डिवाइड बाय 6 तर होत नाही, किंवा 18 ला आपण काय करूयात 6 इंटू 3 करूयात. 3 डिवाइड होते का 124, नाही एक्झॅक्टली तर होत नाही. पॉइंट मध्ये आन्सर येणार 6.88. ओके, 6.88. सो 6.88 मायनस 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हे आन्सर येते 6.88 मायनस 2. 6.88 मायनस 2 फायनल आन्सर आलं मग 4.88 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हा आला केई मॅक्स. आता ह्या केई मॅक्सला जूल मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, कारण व्हीमॅक्स पाहिजे आहे. जो व्हीमॅक्स असतो तो मीटर पर सेकंड मध्ये असतो. सांगितले तुम्हाला व्हीमॅक्स काढताना कॅल्क्युलेशन करताना काळजी घ्यावी लागते. व्हीमॅक्स काढताना केई मॅक्स जो आहे तो जूल मध्येच टाकावा लागेल, एसआय युनिट मध्येच टाकावा लागेल. सो पुढं केई मॅक्स किती आलाय आपला, केई मॅक्स आलाय आपला 4.88 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्याला कन्वर्ट केलं आपण, किंवा पुढंच लिहूया तिथंच 1/2 m Vmax square is equal to 4.88 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इलेक्ट्रॉन व्होल्टला परत 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल. हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला माहित आहे. त्याच्यावरनं बाळांनो व्हीमॅक्स कॅल्क्युलेट करूयात. व्हीमॅक्स चा स्क्वेअर पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट होणार, टू राईट साईडला गेला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड करायला गेलं, विच इज क्वाइट नोन टू अस. 4.88 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बाकी सगळं ऍज इट इज. याच्यावरनं आपल्याला व्हीमॅक्स काढता येईल. ओके, अंडर रूट मध्ये हेच सगळं काय येते अंडर रूट मध्ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे 9.1 डिवाइड बाय 9.1 इज नॉट अ बिग डील. यू कॅन अप्रॉक्सिमेट इट एज 9. तुम्ही त्याला 9 म्हणून अप्रॉक्सिमेट केलं तरीही नो प्रॉब्लेम. इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. ओके, याला म्हणूयात इक्वेशन 2. इथनं आपल्याला नेसेसरी असणारा व्हीमॅक्स पण मिळू शकतोय.
necessary Vmax can be found from this. चेक करा. इथनं Vmax मिळाला, इथनं Vmax मिळाला. हा Vmax एकटा अननोन होता, कारण Vmax कळाला की परत रेडियस ऑफ सर्क्युलर पाथ आपल्याला कळणार आहे. हा Vmax माहित नव्हता, रेडियस पण माहित नव्हती, पण रेडियस कॅल्क्युलेट करायला Vmax पाहिजे आहे. बाकी सगळं तर नोन आहे. आता याच्या पुढे परत काय म्हणणार आपण, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 टू गेट द फायनल आन्सर. लिहा, पुट इक्वेशन 2 in equation 1 and get final answer. Get final answer. Check kara. Is this question clear to all of you? Reply me in the chat box, clear and written. CW. Tell me. Vmax evaluate व्हायला पाहिजे इथनं, आणि तोच R is equal to mv upon bq मध्ये सबस्टिट्यूट करायचा. मॅग्नेटिक इफेक्ट मध्ये आपण R is equal to mv upon bq किंवा mv sin theta upon bq किंवा m into v perpendicular upon bq हे सगळे फॉर्म्युले बघितले होते. ठीक आहे, कन्व्हिन्स्ड, गुड. नेक्स्ट, हे सगळे कॅल्क्युलेशन करता येतात, बट नोट दॅट हे सगळे कॅल्क्युलेशन करायला टाइम लागणार. ओके, सो कॅल्क्युलेशनची प्रॅक्टिस असली पाहिजे. या चॅप्टर मधले 2 किंवा 3 मॅक्सिमम 3 येऊ शकतात. जनरली 2 क्वेश्चन्स या चॅप्टर मधले, मॉडर्न फिजिक्स मधले 2 क्वेश्चन्स जेडब्ल्यू ला येतातच. नीटला 3 क्वेश्चन्स येतात. ओके, मॅक्सिमम 4 पण क्वेश्चन्स येऊ शकतात ओव्हरऑल मॉडर्न फिजिक्सच्या सेक्शन मधून. पण हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायला लावणार आहेत. ओके, मग हे सगळे कॅल्क्युलेशन आपल्याला ऑलरेडी माहित असले पाहिजेत की कशा पद्धतीनं करायचे आहेत. मोस्टली जो प्रॉब्लेम येतो तो डिव्हिजन करताना, पण डिव्हिजन करताना जनरली थोडंसं अप्रॉक्सिमेशन करून काम होतं हेही लक्षात घ्या. या 9.1 ला 9 करून तुम्ही Vmax कॅल्क्युलेट करून फायनल आन्सर काढू शकताय, कारण 4 दिलेले ऑप्शन्स काय अगदी जवळ असत नाहीत. या चॅप्टर मध्ये त्यांनाही माहित असतंय की कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे. सो स्टुडंट्स अप्रॉक्सिमेशन करणार आहेत. 4 ऑप्शन जे दिले जातात ते थोडेसे लांब दिले जातात, जवळ दिले जात नाहीत. ओके, नेक्स्ट. बर, आता थोडासा लॉजिकल क्वेश्चन दिसतोय, काही कॅल्क्युलेशन तर दिसत नाहीये. बघा, द कलेक्टर प्लेट इन अन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज केप्ट वर्टिकल अबोव द इमिटर प्लेट. ओके, ही इमिटर प्लेट बघा, ह्याच्या वर्टिकली अबोव ही कलेक्टर प्लेट, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स इथनं इमिट होणार आणि कलेक्टर कलेक्ट करणार. दिस इज द कलेक्टर प्लेट. बर, पुढं, द लाईट सोर्स इज पुट ऑन द सॅच्युरेशन फोटो करंट. द लाईट सोर्स इज पुट ऑन. ओके, लाईटचा सोर्स चालू केला म्हणजे याच्यावरती लाईट आता पडतीये. द लाईट सोर्स इज पुट ऑन. पुढं अँड असं पाहिजे होतं ते, अँड अ सॅच्युरेशन फोटो करंट इज रेकॉर्डेड, म्हणजे मॅक्सिमम पॉसिबल करंट जो काय येऊ शकतोय तो आला. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन. आता काय केलं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पण लावली. एक तर मॅक्सिमम पॉसिबल करंट तर होता, म्हणजे कलेक्टर पोटेन्शियल मॅक्सिमम कलेक्टर पोटेन्शियल वॉज such that it was attracting all the electrons. कलेक्टरचं पोटेन्शियल इतकं जास्त पॉझिटिव्ह होतं की ते सगळ्याच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉन्सना अट्रॅक्ट करत होतं. पुढे काय केलंय, अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन. आता इलेक्ट्रिक फील्ड पण लावली, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड पण लावली. बर, अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन विच हॅज अ व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. या रिजन मध्ये ऍडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड पण अप्लाय केली. ठीक आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड which has vertically downward direction. बर, या रिजन मध्ये ऑलरेडी हा कलेक्टर सगळ्या इलेक्ट्रॉन्सना अट्रॅक्ट करत होताच. हा कलेक्टर ऑलरेडी यातनं या इमिटरनी इमिट केलेल्या सगळ्या इलेक्ट्रॉन्सना अट्रॅक्ट करत होता, म्हणजे सॅच्युरेशन करंट दिला होता. पुढे काय म्हणतात, अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन विच हॅज अ व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. या इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे सुद्धा इलेक्ट्रॉन वरती फोर्स येणार. ऑब्व्हियसली कुठल्याही चार्ज वरती इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे फोर्स येतोच. पॉझिटिव्ह चार्ज वरती फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड येतो. निगेटिव्ह चार्ज वरती फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड येतो.
सो यातल्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स वरती एक एक्स्ट्रा फोर्स येणार, किंवा एखाद्या इलेक्ट्रॉनचा फक्त आपण विचार करूया. ऑलरेडी ही जी काय कलेक्टर प्लेट आहे ती त्या इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करायला लागली आहे, पण त्या इलेक्ट्रॉन वरती आता एक एक्स्ट्रा फोर्स आहे, द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉझिटिव्ह चार्ज वरती फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आला असता, म्हणजे डाऊनवर्ड आला असता, पण इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्हली चार्ज आहे. निगेटिव्ह चार्ज वरती फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड येणार. सो हा फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन किंवा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा अपवर्ड फोर्स क्रिएट झाला. पुढे काय होईल? द फोटो करंट विल इन्क्रीज. करंट वाढेल का? ऑप्शन ए, करंट वाढेल का? करंट वाढायला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय द कलेक्टर इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज व्हायला टोटल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. टोटल नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज व्हायला इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. म्हणजे करंट तर वाढणार नाही, कारण करंट वाढण्यासाठी कलेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढले पाहिजे, त्यासाठी इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढले पाहिजेत, त्यासाठी इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन म्हणजे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाइम वाढले पाहिजे. तसं काय झालेलं नाहीये. इलेक्ट्रॉन वरती फक्त एक एक्स्ट्रा फोर्स आलाय. ओके, ते ऑलरेडी वरती ओढले जात आहेत, अजून वरती ढकलले जात आहेत, त्यांचा स्पीड वाढणार आहे, त्यांची वेलॉसिटी वाढणार आहे. पुढं, द कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिचिंग द कलेक्टर विल इन्क्रीज. बघा, आता जस्ट डिस्कस केलं आपण, या एक्स्ट्रा फोर्स मुळे काय होणार आहे? इलेक्ट्रॉन्सना अजून वरती पुश केलं जाणार आहे. विथ दी हेल्प ऑफ दॅट फोर्स and or with the help of the extra acceleration created by that force, या इलेक्ट्रॉनचा स्पीड वाढणार आहे किंवा यांची वेलॉसिटी वाढणार आहे. म्हणजे त्यांचा कायनेटिक एनर्जीचा जो काय काउंट असणार किंवा नंबर असणार तो सुद्धा इन्क्रीज होणार. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिचिंग द कलेक्टर विल इन्क्रीज. दॅट इज द ऑब्वियस आन्सर. चेक करा. स्टॉपिंग पोटेन्शियल विल डिक्रीज. मला सांगा, कायनेटिक एनर्जी किंवा केई मॅक्स म्हणा, केई मॅक्स जर इन्क्रीज झाली, केई मॅक्सचा फॉर्म्युला काय होता? Just give me a second. Just a second. हा, केई मॅक्स आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल यांचं रिलेशन काय? केई मॅक्स इज इक्वल टू ई इंटू व्हीएस. नंबर काही प्लस मायनस बघायचं नाहीये. इफ द केई मॅक्स इन्क्रीजेस ऑटोमॅटिकली स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन्क्रीजेस. त्यांनी काय म्हटलंय? स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिक्रीज म्हटलंय. कायनेटिक एनर्जी काय झाली आहे? इन्क्रीज झाली आहे, विच इज द करेक्ट. पण कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली की स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन्क्रीज व्हायला पाहिजे, आणि त्यांनी काय लिहून ठेवलंय? डिक्रीज लिहून ठेवलंय. सो इट इज रॉंग. पुढं, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल इन्क्रीज. अरे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही या मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. जो इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किंवा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी किंवा वर्क फंक्शन. यू से वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमिटर मटेरियल. जो इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे ती त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे, त्याचा काहीही संबंध नाही या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डशी. ओके, सो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. येस और नो? लॉजिकल क्वेश्चन होता. Such kind of logical questions will also be there in the exam. You have to tackle those logical questions immediately. यासाठी काय कॅल्क्युलेशन करावं लागत नाही. सो तुम्ही कॅल्क्युलेशन करायला नंतर ठेवतो वगैरे काहीच कारण नाहीये. तुम्ही हा क्वेश्चन आला की तुम्ही अटेम्प्ट करणार आहात. ओके, हा क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट करायचा आहे, कारण इथं फारसं कॅल्क्युलेशन करावं लागत नाही. विदिन 1 सेकंड या चॅप्टर मधले लॉजिकल क्वेश्चन्स होतात. एका सेकंदात सुद्धा हे कॅल्क्युलेशन्स, हे लॉजिक्स तुम्हाला पटपट ऑप्शन वाचून सांगता येतात. ओके, सो हे क्वेश्चन्स तुम्ही करणार आहात. नेक्स्ट काय केलंय बघा. फाइंड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाइट विच इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस विच आर फुल्ली स्टॉप्ड बाय द रिटार्डिंग पोटेन्शियल ऑफ 3 व्होल्ट. फ्रिक्वेन्सी विचारली आहे आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय दिलंय? स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलंय 3 व्होल्ट. नाही, स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नाही, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज इक्वल टू 3 व्होल्ट. पुढे काय म्हटलंय? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिन्स इन दिस मेटल ऍट अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ 6 × 10⁻14 पर सेकंड. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोणत्या फ्रिक्वेन्सीला बिगिन होतो? म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, या फ्रिक्वेन्सीच्या पुढे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्झर्व होतो. म्हणजे मिनिमम एवढी फ्रिक्वेन्सी तरी इन्सिडेंट व्हायला पाहिजेच.
म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पण दिली आहे, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी विचारली आहे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिली आहे 6 × 10⁻14 पर सेकंड म्हणजेच हर्ट्ज. पुढे काय विचारलंय, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल. वर्क फंक्शन पण विचारलंय. ठीक आहे, काय काय करता येईल बघा. पहिल्यांदा ν0 दिलाय, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, वर्क फंक्शन विचारलंय. वर्क फंक्शन काय असतंय, hν0 बरोबर. h किती आहे 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड. ओके, जूल सेकंड युनिट आहे, प्लँक्स कॉन्स्टंट युनिट काय, जूल सेकंड. बर, ν0 किती आहे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी किती आहे 6 × 10⁻14 हर्ट्ज. मल्टिप्लिकेशन करा, आन्सर मिळेल. मल्टिप्लाय बाय 6 इज नॉट अ बिग डील. ओके, सो त्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये टाइमपास आता करू नका. लेट अस अज्युम दॅट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड दी वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मिळालं. आता हे जे काय आन्सर आहे, हे जे काय आन्सर आहे हे जूल मध्ये आहे, लक्षात घ्या. हे जे काय आन्सर आहे हे जूल मध्ये आहे. हे आन्सर जे आहे ते जूल मध्ये आहे. समजा या आन्सरला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 1 जूल इज इक्वल टू हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ते बघा. पहिल्यांदा आपल्याला 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल असं पाठ आहे. मग 1 जूल इज इक्वल टू काय येतंय, जूलला रिप्लेसमेंट काय आली, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट डिवायडेड बाय 1.6 × 10⁻19 अशी आली. देअरफॉर हे जे काय वर्क फंक्शन आलंय ते आता जूल मध्ये आहे. त्याला जर तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये इन केस समजा जर रिप्लेस करायची वेळ आली तर 6.63 × 10⁻34 इंटू 6 करणं नॉट अ बिग डील, इंटू 10⁻14 करणं नॉट अ बिग डील. पण आता याच्या पुढे जो काय जूल आहे त्या जूलला कसं रिप्लेस करायला सांगितलंय, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट डिवायडेड बाय 1.6 × 10⁻19. पण मी तुम्हाला ऑलरेडी 1.6 किंवा 1/1.6 ची व्हॅल्यू शिकवली होती, किंवा या केसमध्ये 1/1.6 सुद्धा करत बसायची गरज नाहीये. हे 16 आहे, डिवाइड बाय 16. हे जे काय आन्सर येईल, हे जे काय आन्सर येईल या आन्सरला डिवाइड बाय 16 करणं क्वाईट पॉसिबल आहे. 16 ला तुम्ही 4 × 4 करा, हा डेसिमल पॉईंट ऍडजस्ट करा, पॉईंट मुव्हिंग राईट करून घ्या. पॉईंट मुव्हिंग लेफ्ट असला तर +1, राईट असला की -1. सो या नंबरला काय करा, राईटला शिफ्ट करा, या डेसिमलला राईटला शिफ्ट करा, पॉईंट मुव्हिंग राईट, -1 होईल, तो -1 आणि हा 10⁻19 ते -20 होईल. सो 1.6 च 16 करा, हा ऑटोमॅटिकली -19 चा -20 होईल. ओके, सो 6.63 × 6 असं म्हणतो मी, डिवायडेड बाय हा 16, हा 10⁻34 ऍज इट इज, हा इंटू 10⁻+14 ऍज इट इज, आणि हा 10⁻19 चा किती झालाय, 10⁻20 झालाय, कारण इथं 16 केलंय. पहिल्यांदा ही मल्टिप्लिकेशन करायची इंटू 6 करून, मग नंतर अपॉन 16 ला काय तुम्ही 4 × 4 केला आणि फायनल आन्सर काढला तरीही चालेल, नो इश्यूज. पण तुम्हाला हा वर्क फंक्शन चा आकडा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काढता यायला पाहिजे. यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट दी वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दिस कॅल्क्युलेशन विल बी क्वाइट इझिली डन if they ask the value of a work function in electron volt. जनरली वर्क फंक्शन, जनरली एनर्जीच्या व्हॅल्यूज ते इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये विचारतील, पण फ्रिक्वेन्सी असेल तर एसआय युनिट मध्ये विचारतील, वेवलेंथ असेल तर अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये विचारतील, वेलॉसिटी असेल तर एसआय युनिट मध्ये विचारतील, स्टॉपिंग पोटेन्शियल असेल तर व्होल्ट मध्ये विचारतील, वेलॉसिटी मीटर पर सेकंड मध्ये, फ्रिक्वेन्सी हर्ट्ज मध्ये म्हणजे एसआय मध्ये, पोटेन्शियल किंवा स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये एसआय युनिट मध्ये, वर्क फंक्शन किंवा ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये विचारतील. ओके, सो आता आपल्याकडं वर्क फंक्शन इन एसआय युनिट तर आहे, एसआय युनिट मधलं वर्क फंक्शन आपल्याकडे आहे आणि इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मधलं पण वर्क फंक्शन आपल्याकडे आहे. विचारले आपल्याला इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलंय त्याच्यावरनं वर्क फंक्शन काढलेलं आहे. ओके, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी विचारली, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी विचारली, काय करता येईल इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सीसाठी? बघा मी काय काय करतो इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सीसाठी. आता मला काय काय कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, कन्व्हिन्स व्हा. वर्क फंक्शन तर सोपं होतं, hν0 कडून φ0 इज इक्वल टू hν0 कडून तुम्ही आन्सर काढताय. मला पाहिजे आहे इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे हा न्यू पाहिजे आहे. ठीक आहे, hν इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स, φ0 प्लस केई मॅक्स, बरोबर. φ0 तर ऑलरेडी नोन आहे, याला टिक मार्क केला. हा न्यू आपल्याला पाहिजे आहे, एच ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. सम हाऊ यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट धिस केई मॅक्स. हा केई मॅक्स जर तुम्हाला कळाला, आता हे एसआय युनिट मध्ये ठेवा, हे एसआय युनिट मध्ये ठेवा, म्हणजे फायनल आन्सर एसआय युनिट मध्ये येईल.
आता हा somehow ke max जर आपण कॅल्क्युलेट करू शकलो, let us call this as equation 2. If we are able to calculate this ke max, then we will get the final answer. Now you have to again look in the data. स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिले, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, ह्या दोनच गोष्टी दिल्यात. आता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीवरनं तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीवरनं वर्क फंक्शन मिळालं. मग आता एकच ऑप्शन आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल वरनं केई मॅक्स काढा. स्टॉपिंग पोटेन्शियल वरनं केई मॅक्स काढा. बरं, केई मॅक्स आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं रिलेशन माहितच आहे आपल्याला. केई मॅक्स इज इक्वल टू ई इंटू व्हीएस. केई मॅक्स इज इक्वल टू ई इंटू व्हीएस, वेअर व्हीएस इज द स्टॉपिंग पोटेन्शियल अँड ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. स्टॉपिंग पोटेन्शियल त्यांनी आपल्याला दिलंय, त्या सगळ्या व्हॅल्यूज आता आपल्याला माहित आहेत. वर्क फंक्शन आपल्याला माहित आहे. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. हे सगळं हा नंबर टाकायचा आहे, प्लस नंबर टाकायचा आहे, काही निगेटिव्ह वगैरे टाकायचं नाहीये. हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल सुद्धा त्यांनी 3 व्होल्ट असं दिलंय. ओके, स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू दिली आहे. हे सगळं एसआय युनिट मध्ये आहे. हा φ0 पण एसआय युनिट मध्ये टाका. ओके, प्लँक्स कॉन्स्टंट ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे. फ्रिक्वेन्सी फक्त रिअरेंज करून तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल का चेक करा. फायनल आन्सर असं होणार आहे बघा, φ0 प्लस ई इंटू व्हीएस डिवाइड बाय द प्लँक्स कॉन्स्टंट. दिस इज द फायनल आन्सर. आणि ह्यात सगळं नोन असेल. चेक अँड टेल मी CW. चेक करा या क्वेश्चनचा कॅल्क्युलेशनचा पार्ट लक्षात आलाय का. केई मॅक्सला ई इंटू व्हीएस तेवढंच करायचं होतं. केई मॅक्सला फक्त ई इंटू व्हीएस करायचं होतं. इज दॅट क्लिअर? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW अप टू दिस. कॅल्क्युलेशन मात्र करावं लागेल. गुड झालंय सगळ्यांचं. करूया नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट बघा, इलेक्ट्रॉन्स विथ द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी काय दिलंय, केई मॅक्स. लिहा, केई मॅक्स इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट are ejected from the metal surface by the ultraviolet radiation of wavelength 1500 angstrom unit. Incident wavelength दिली आहे. कधी incident frequency देतात, कधी incident wavelength देतात. Determine the work function of the metal. काय विचारलंय, वर्क फंक्शन विचारलंय. The threshold wavelength of the metal, threshold wavelength पण विचारली आहे. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सारखी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विचारली. And the stopping potential difference required to stop the emission of electron. व्हीएस विचारलाय, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. या 3 गोष्टी विचारल्या. ऑल दीज 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कन्व्हिन्स व्हा कसं कसं कॅल्क्युलेशन करता येईल. आपल्याकडे केई मॅक्स आहे, केई मॅक्स वरनं पटकन स्टॉपिंग पोटेन्शियल काढता येते, पटकन काढता येते. फार सिंपल आहे. बघा मी कसं सांगतोय आता. केई मॅक्स इज इक्वल टू काय, ई इंटू व्हीएस. केई मॅक्स इज इक्वल टू ई इंटू व्हीएस. ओके, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजेच स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. हे लक्षात घ्या. का सांगतो, केई मॅक्स किती दिली आहे, 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू ई इंटू व्हीएस. ई ला ई कॅन्सल, आन्सर आलं स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं 3 व्होल्ट. कळलं का बघा, स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं आन्सर लगेच येतंय. काय सांगितलं मी, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. केई मॅक्सचं जे आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असतं तेच आन्सर स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं व्होल्ट मध्ये असतं. सो ही एक नोट लक्षात ठेवा. लिहा, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. केई मॅक्स जर तुम्ही इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये सांगू शकलात तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल इमिजिएटली तोच नंबर सांगायचा आणि व्होल्ट मध्ये सांगायचा. केई मॅक्स किती आहे, 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती असणार, तोच नंबर व्होल्ट मध्ये सांगायचा, तोच नंबर व्होल्ट मध्ये सांगायचा. सो लक्षात ठेवा, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. ओके, किंवा बघ तुम्ही इथं बघा, केई मॅक्सला किती लिहिलं, 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट.
E इंटू व्हीएस, ई इंटू व्हीएस, ई ला ई कॅन्सल, सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती आलं 3 व्होल्ट. इलेक्ट्रॉनला इलेक्ट्रॉन, व्हॅल्यू नंबरला नंबर तो कॅन्सल होतो. ओके, सो पहिलं काम तर झालं, पहिलं काम तर झालं. आता थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, सॉरी वर्क फंक्शन आणि थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ कॅल्क्युलेट करायची आहे. काय करूयात? वर्क फंक्शन कॅल्क्युलेट करायला काय काय करावं लागेल? परत आइन्स्टाईनचं इक्वेशन. मोस्टली आपल्याला प्रत्येक वेळी तेच इक्वेशन वापरायचं, लक्षात घ्या. एच न्यू इज इक्वल टू फाय झिरो प्लस केई मॅक्स. बरोबर, केई मॅक्स तर आपल्याकडे आहे, नो इश्यूज. केई मॅक्स तर आपल्याकडे ऑलरेडी आहे, सो केई मॅक्स ला टिक मार्क करून टाका. केई मॅक्स ऑलरेडी नोन आहे. वर्क फंक्शन पाहिजे, सो फाय झिरो इज इक्वल टू एच न्यू मायनस केई मॅक्स. बर, केई मॅक्स तर आपल्याकडे आहे, समहाऊ एच न्यू ची व्हॅल्यू मिळाली पाहिजे, म्हणजे न्यू ची व्हॅल्यू पाहिजे. न्यू ची व्हॅल्यू नाही आहे, लॅमडाची व्हॅल्यू आहे. मग न्यू ला कसं रिप्लेस करणार? सी बाय लॅमडा मायनस केई मॅक्स. बर, एच सी बाय लॅमडा याला जर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये घेतलं, याला पण केई मॅक्स ला पण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये घेतलं, तर फायनल आन्सर पण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मिळेल. सो एच सी बाय लॅमडा इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे असेल तर 12,400 डिवाइड बाय लॅमडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट करायचो आपण. बरोबर का? लॅमडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट असं जर केलं तर एच सी बाय लॅमडाचा आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मिळतंय. मायनस केई मॅक्सचा आन्सर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये तुमच्याकडे आहे, 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. लॅमडा किती दिलाय चेक करा. इन्सिडेंट लाईटची वेव्हलेंथ किती दिली चेक करा. इट इज इक्वल टू 1500 अँगस्ट्रॉम युनिट डिवाइड बाय 15 शुड नॉट बी द बिग डील. डिवाइड बाय 15 करता यायलाच पाहिजे. एवढे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मायनस 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. जरा करा कॅल्क्युलेशन आणि वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट सांगा. जनरली वर्क फंक्शनचं फायनल आन्सर ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्येच असलं पाहिजे. जरा चेक करा किती आन्सर येत आहे. 124/15. 15 ला 5 इंटू 3 केलं तरी चालेल, नो इश्यूज. 15 टेबल माहित असेल, डायरेक्टली डिव्हिजन करा. जरा आन्सर सांगा. 124/15 किती येत आहे? 8 पॉइंट समथिंग येईल. 8.0, 8.2, अप्रॉक्सिमेटली 8.2. जरा चेक करा तुम्ही काय आन्सर येते, जरा सांगा. 124/15 किती आलंय? 8.26. ओके, 8.2 म्हटलं किंवा 8.26 म्हटलं तरी चालेल. 8.3 म्हटलं तरी चालेल, 6 आहे ना इथं, -3. सो आमच्या हिशोबानं आन्सर किती आलं? 5.26 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असं आपलं वर्क फंक्शन आलं. 5.26 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असं वळणं आपलं वर्क फंक्शन आलं. 8.27 ठीक आहे, 8.27 किंवा 8.26, नो इश्यूज. अप्रॉक्सिमेटली आन्सर येणार 5.26 और 5.27. ओके, वर्क फंक्शन तर मिळालं. आता विचारलंय काय? वर्क फंक्शन पण झालं. आता विचारलीये थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. ठीक आहे ना, थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ इझिली काढता येते. बघा मी तुम्हाला थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आणि वर्क फंक्शनचं रिलेशन शिकवलंय. फाय झिरो इज इक्वल टू काय असतोय? एच न्यू झिरो. न्यू झिरो आता नको आहे आम्हाला, लॅमडा झिरो पाहिजे. न्यू झिरोला कसं रिप्लेस करणार? सी बाय लॅमडा झिरो. ओके, सो फाय झिरोला तुम्ही खाली फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही स्पीड अपॉन वेव्हलेंथ लिहू शकता. न्यू झिरोला सी बाय लॅमडा झिरोने रिप्लेस केलं. बरोबर. आता हे आन्सर आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. हे आन्सर जर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असेल तर हे आन्सर पण आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्येच लिहिलं पाहिजे. मग आता आपल्याकडे एक ट्रिक होती की हे आन्सर 50 इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये जर आपल्याला ऑलरेडी मिळालेला आहे, किती मिळालेला आहे? 5.26 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. बघा जरा कॅल्क्युलेशन. 5.26 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये ऑलरेडी आन्सर आहे. ओके, हे लेफ्ट साइडचा आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये ऑलरेडी आहे. राईट साइडचा आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आणता येते. एच सी बाय लॅमडाची व्हॅल्यू इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे असेल तर काय शिकवलंय? 12,400 अपॉन लॅमडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट मिळणार. आता आपण सबस्टिट्यूट करायची गरज नाहीये, आता आपल्याला लॅमडा मिळणार. पण आता लॅमडा नाहीये, तो लॅमडा झिरो आहे, तर इथे लिहा लॅमडा झिरो. लॅमडा असेल तर लॅमडा लिहायचं, लॅमडा झिरो असेल तर लॅमडा झिरो लिहायचं. पण हा लॅमडा झिरो आपल्याला ऑटोमॅटिकली अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये मिळणार. वी विल गेट दिस ऑटोमॅटिकली इन अँगस्ट्रॉम युनिट. हा आपल्याला ऑटोमॅटिकली मिळणार आहे, लक्षात घ्या. सो लॅमडा झिरो. आता हे फायनल आन्सर जे काय आहे ते कसं आहे? इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे इलेक्ट्रॉन व्होल्टला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कॅन्सल होईल. सो लॅमडा झिरो म्हणजे थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ
इन अँगस्ट्रॉम युनिट डायरेक्टली मिळणार आता ती आपल्याला, इज इक्वल टू हे 12,400 डिवाइडेड बाय 5.26. आता 5.26 कॅल्क्युलेशन करायला किंवा डिवाइड करायला थोडंसं डिफिकल्ट आम्हाला वाटतंय, मग याला अप्रॉक्सिमेट कसं करायचं सांगतो. 12,400 डिवाइडेड बाय, आता 5.26 ला 5.2 करा, इंटू 10 वरती खाली इंटू 10 ऍडजस्ट करा. सो 12,400 इंटू 10 केलं, खाली 52 केलं. आता डिवाइड बाय 52 जेव्हा असतंय तेव्हा 52 ला 13 इंटू 4 करता येते. 13 इंटू 4 इज 52. डिवाइड बाय 4 इज नॉट अ बिग डील. डिवाइडेड बाय 13 is also not a big deal. You will get the final answer in angstrom unit. Up to this, reply in the chat box, clear and written. करता येते, 13 ने डिवाइड करता येते, आता करत बसायची गरज नाही, पण करता येते. डिवाइड बाय 4 तर तुम्ही लगेच कराल इथं, नो इश्यूज, पण डिवाइड बाय 13 पण करता यायला पाहिजे. चेक करा, सगळे टाइप ऑफ कॅल्क्युलेशन सांगतोय, समजून घ्या. लास्ट स्लाइड. ओके, हाँ लास्ट स्लाइड. सो लॅम्बडा 0 पण अल्टिमेटली इव्हॅल्युएट झाला. पहिल्यांदा स्टॉपिंग पोटेन्शियल काढलं. नोट काय लक्षात ठेवायची, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. केई मॅक्स जर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये दिलेली असेल तर त्याचा आन्सर स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट असतं, लक्षात घ्या. केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. ओके, Ke max in electron volt is equal to stopping potential is equal to stopping potential in volt. Ke max चा आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये, म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियलचा आन्सर व्होल्ट मध्ये. ओके, नेक्स्ट झालंय सगळ्यांचं लिहून, जायचं पुढच्या क्वेश्चनला. नेक्स्ट. ओके चलो बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन काय. डिटरमाइन द प्लँक्स कॉन्स्टंट एच. एच ची व्हॅल्यू काढा म्हणतायत. आता कॅल्क्युलेशन वाला क्वेश्चन आहे. ओके, असा क्वेश्चन आपल्याला एमसीक्यूज मध्ये विचारणार नाहीत, कारण प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू तर सगळ्यांना पाठ असेल ना, 6.63 इंटू 10⁻⁻34. सो लोक ऑप्शन लगेच स्टिक करतील, पण तरी सुद्धा हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं कन्व्हिन्स व्हायचंय आपल्याला. बघा, डिटरमाइन द प्लँक्स कॉन्स्टंट एच इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल बाय द लाइट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी किती दिली आहे, 2.2 इंटू 10⁻⁻+15 हर्ट्ज इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, आर फुल्ली रिटार्डेड. रिटार्डिंग पोटेन्शियल म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल, फुल्ली रिटार्डेड म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल, आर फुल्ली रिटार्डेड बाय द रिव्हर्स पोटेन्शियल ऑफ 6.6 व्होल्ट. इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिले 6.6 व्होल्ट, and those ejected by the light of frequency 4.6 into 10⁻15 हर्ट्ज. पहिल्या केस मध्ये फ्रिक्वेन्सी न्यू1 म्हणूया, दुसऱ्या केस मध्ये फ्रिक्वेन्सी न्यू2 म्हणूया. किती दिली ती, 4.6 into 10⁻15 हर्ट्ज. या फ्रिक्वेन्सीने इमिट केलेले इलेक्ट्रॉन जे काय आहेत आर फुल्ली स्टॉप बाय द रिव्हर्स पोटेन्शियल ऑफ 16.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, सॉरी 16.5 व्होल्ट पाहिजे होतं ते, 16.5 व्होल्ट पाहिजे. नेक्स्ट केस मध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती दिले, पहिल्या केस मध्ये पहिली फ्रिक्वेन्सी होती न्यू1, त्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिले VS1. सेकंड केस मधली इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी न्यू2, त्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल VS2, ते किती आहे 16.5 व्होल्ट. स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये असलं पाहिजे, ते काय इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असणार नाही. काय विचारलंय, फाइंड द प्लँक्स कॉन्स्टंट एच. प्लँक्स कॉन्स्टंट विचारलंय, प्लँक्स कॉन्स्टंट विचारलाय. काय करता येईल बघा, बेसिक इक्वेशन मध्ये चला. एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स. एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स.
एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस केई मॅक्स. मेटल तर सेमच आहे, त्यामुळे 5 काय बदलणार नाहीये. त्यामुळे केस 1 किंवा केई मॅक्सला असं लिहिता येते का बघा, कारण आता आपल्याला स्टॉपिंग पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यूज दिलेत. सो पहिल्यांदा एक जनरल इक्वेशन लिहूयात. लेट अस राईट द जनरल इक्वेशन फर्स्ट. काय लिहिता येईल जनरल इक्वेशन? एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस केई मॅक्सला काय लिहिता येईल? ई इंटू व्हीएस, स्टॉपिंग पोटेन्शियल ई इंटू व्हीएस. ओके, आता आपल्याला यातला हा प्लँक्स कॉन्स्टंट एच पाहिजे आहे. केस 1 मध्ये फ्रिक्वेन्सी काय असेल? न्यू1. वर्क फंक्शन मेटल तर बदललं नाहीये, त्यामुळे वर्क फंक्शन तर 5 राहील, प्लस ई इंटू व्हीएस1 पहिल्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल. ओके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1. अँड इन दी सेकंड केस फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे? इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी न्यू2 आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्हीएस2 आहे. वर्क फंक्शन बदलायचं कारण नाही आहे, मेटल बदललेला नाहीये. वर्क फंक्शन बदलायचं कारण नाही आहे, कारण मेटल बदललेला नाहीये. ओके, आता हा जो काय गेम आहे याच्यामध्ये प्लँक्स कॉन्स्टंट तर अननोन आहे, फ्रिक्वेन्सी न्यू1 माहित आहे, न्यू2 माहित आहे, इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज माहित आहे, व्हीएस1 माहित आहे, व्हीएस2 माहित आहे, हे सगळं माहित आहे. प्लँक्स कॉन्स्टंट एच अननोन आहे आणि हे वर्क फंक्शन 5 पण अननोन आहे. सो दिस इज अ 2 इक्वेशन 2 अननोन गेम. हा जो काय गेम आहे तो कसा आहे? 2 इक्वेशन 2 अननोन गेम आहे. लक्षात आला का बघा? एव्हरीवन रिप्लाय मी यस नो. बाकी सगळं माहित आहे की आपल्याला, न्यू1 माहित आहे, न्यू2 माहित आहे, व्हीएस1 माहित आहे, व्हीएस2 माहित आहे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पण माहित आहे. एक व्हेरिएबल इलिमिनेट करायचा आहे, दुसरा व्हेरिएबल फाइंड आउट करायचा आहे, एच कॅल्क्युलेट करायचा आहे, 5 इलिमिनेट करायचा आहे. नेक्स्ट स्टेपला इक्वेशन 1 - 2 करायचं किंवा 2 - 1 करा. न्यू1 किती आहे? 2.2. न्यू2 किती आहे? 4.6. मग काय करूयात? न्यू2 मोठा आहे ना, मग इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 करूयात. इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1. सो एच न्यू2 - एच न्यू1. सो एच इन द ब्रॅकेट न्यू2 - न्यू1, दिस मायनस दिस इज इक्वल टू 5 - 5 तो 0 झाला, कॅन्सल झाला. ई व्हीएस2 - ई व्हीएस1 म्हणजे ई इन द ब्रॅकेट व्हीएस2 - व्हीएस1. So H is equal to E in the bracket VS2 minus VS1 divided by, बरोबर का? VS2 minus VS1 divided by न्यू2 minus न्यू1. न्यू2 minus न्यू1 सगळं माहिती आहे. चार्ज एक्झॅक्ट व्हॅल्यू टाकाव्या लागतील, एसआय युनिट मध्ये आन्सर येणार आहे. आणि फायनल आन्सर किती यायला पाहिजे? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ला नियरेस्ट आन्सर यायला पाहिजे. चेक करा, यातलं बाकी सगळं माहित आहे. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माहित आहे. सेकंड केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलंय 16.5. फर्स्ट केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलंय 6.6. सेकंड केस मधली फ्रिक्वेन्सी माहित आहे. फर्स्ट केस मधली इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी माहित आहे. एव्हरीवन रिप्लाय मी अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन CW. बघा, भर क्वेश्चन्स आपण आज बघायला लागलोय. चेक करा, सुटतायत का? लॉजिक लक्षात येत आहेत का? राहतोय फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट, थोडा टाइम कन्झ्युमिंग असतो. सो वी विल सेव्ह दॅट टाइम. जरा फ्री टाइम मध्ये तुम्ही हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स करून बघा फॉर द प्रॅक्टिस. बरोबर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. When a surface is irradiated with a light of wavelength 4950 angstrom unit. आता इथं भरपूर डेटा दिसतोय. ओके, भरपूर मोठा क्वेश्चन लिहिला दिसतोय. सो प्रत्येक लाईन नंतर जरा डेटा एक्सट्रॅक्ट करायचा प्रयत्न करा. 4950 अँगस्ट्रॉम युनिट. एका मेटल सरफेस वरती इन्सिडेंट रेडिएशन किती आहे? 4950 अँगस्ट्रॉम युनिट या वेव्हलेंथचं आहे. A photo current appears to vanish if the retarding potential greater than 0.6 volt is applied across the photo tube. म्हणजे 0.6 व्होल्ट पेक्षा जर जास्त रिटार्डिंग पोटेन्शियल लावलं, म्हणजे याच्यापेक्षा अजून निगेटिव्ह पोटेन्शियल जर लावलं तर मात्र फोटो करंट डिसअपियर होतो. म्हणजे हे तुमचं स्टॉपिंग पोटेन्शियल झालं ना. एवढं स्टॉपिंग पोटेन्शियल इनफ आहे. याच्यापेक्षा अजून निगेटिव्ह केलं तर, अरे इथंच ऑलरेडी करंट 0 झालेला असतो, अजून निगेटिव्ह केलं तर परत 0 व्हायचं काय अजून कारण नाही आहे. तो 0 ऍज इट इज राहणारच आहे. स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती दिलेलं आहे? 0.6 दिलेला आहे. पुढं, वेन द डिफरंट सोर्स ऑफ लाईट इज युज्ड. ओके, म्हणजे पहिल्या केसमध्ये पहिल्या सोर्स साठी वेव्हलेंथ λ1, त्याला करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेन्शियल VS1.
when the different source of light is used, it is found that the critical retarding potential is changed to 1.1 volt. दुसऱ्या केसमध्ये काहीतरी वेवलेंथ असेल, XYZ काहीतरी वेवलेंथ असेल, माहित नाही आता. त्या केसमध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती आलं? 1.1 व्होल्ट आलं. कमी झालं थोडंसं, म्हणजे केई मॅक्स कमी झालेली असणार आहे. बरं, केई मॅक्स कमी झाली की स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण कमी होणार. केई मॅक्स इक्वल टू ई इंटू व्हीएस असतं. बरोबर. पुढे काय म्हणतात बघा, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द इमिटिंग सरफेस अँड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स. अच्छा, हा जो काय सेकंड सोर्स ऑफ लाईट आहे त्याची वेवलेंथ. मेटल तर काय बदललेला नाहीये, त्यामुळे वर्क फंक्शन चेंज व्हायचं काय कारण नाही. 501 502 असं म्हणायचं काहीच कारण नाहीये. 50 विचारलाय. वी आर आस्क दी व्हॅल्यू ऑफ 50. वर्क फंक्शन विचारलेलं आहे आणि सेकंड केसमध्ये असणारी वेवलेंथ विचारलेली आहे. बघा, सिंपल लॉजिक्स ऑब्झर्व करा. पण पुढे आणखीन काहीतरी म्हटलेलं आहे. सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पण आहे. इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इमिशन फ्रॉम द सरफेस आर सब्जेक्टेड टू द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला. बर, याला पार्ट ए म्हणूया. पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन पण आहे. जे काय बाहेर पडलेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये टाकले. ती मॅग्नेटिक फील्ड किती दिली आहे? 10 टेस्ला. बर, व्हॉट चेंजेस विल बी ऑब्झर्व्ड इन दी अबोव टू रिटार्डिंग पोटेन्शियल. रिटार्डिंग पोटेन्शियल चेंज होईल का? व्हॉट चेंज विल बी ऑब्झर्व्ड म्हणजे ते रिटार्डिंग पोटेन्शियल इन्क्रीज होईल का, डिक्रीज होईल का, असं ते विचारतायत. लिहा, व्हॉट चेंज विल बी ऑब्झर्व्ड. व्हॉट चेंज will be observed. What change will be observed in the retarding potential? In the retarding potential असा तो क्वेश्चन आहे. सोल्युशन बघा काय काय करता येईल. बर, आपल्याला वर्क फंक्शन विचारले आणि सेकंड केस मध्ये जी काही इन्सिडेंट वेवलेंथ आहे ती विचारली आहे. सो बीट नंबर ए चा आन्सर कसं होणार बघा. स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलंय, वेवलेंथ दिली आहे. सेकंड केस मधली वेवलेंथ विचारली आहे आणि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विचारलंय. जनरल इक्वेशन लिहा, एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस केई मॅक्स. एच न्यू इज इक्वल टू 50 प्लस केई मॅक्स. केई मॅक्स तर दिलेला नाहीये, न्यू पण दिलेला नाहीये. आपल्याला वेवलेंथच्या टर्म्स मध्ये इक्वेशन पाहिजे. सो न्यू ला रिप्लेस करा सी बाय लॅम्डा. वर्क फंक्शन 50 विचारलंय, ऍज इट इज ठेवा. प्लस केई मॅक्स, स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलेले आहेत फर्स्ट केस मधलं आणि सेकंड केस मधलं. सो केई मॅक्स ला रिप्लेस करा ई इंटू व्हीएस न. केई मॅक्स ला रिप्लेस करा ई इंटू व्हीएस न. बरोबर. केस वन साठी आन्सर काय येणार? एच सी बाय लॅम्डा 1 इज इक्वल टू 501 आणि 502 असं म्हणायची गरज नाही, कारण वर्क फंक्शन बदलणार नाहीये, मेटल सेम आहे. सो 50 प्लस ई इंटू व्हीएस 1 म्हणावं लागेल. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इक्वेशन. आणि केस 2 साठी हेच इक्वेशन काय बनेल? केस 2 साठी एच सी बाय लॅम्डा होतो तसं एच सी बाय लॅम्डा 1 होतो तसं सेकंड केस मध्ये लॅम्डा 2 एच सी बाय लॅम्डा 2 इज इक्वल टू 50 प्लस ई इंटू व्हीएस 2. बरोबर. यातला लॅम्डा 1 तुम्हाला ऑलरेडी नोन आहे, काहीच इश्यू नाही. फर्स्ट इक्वेशन मध्ये सगळं नोन आहे बघा, एक्सेप्ट द वर्क फंक्शन. हे नोन आहे, एच नोन आहे, सी नोन आहे, ई नोन आहे, VS1 नोन आहे. वर्क फंक्शन काढता येईल फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 वरनं वर्क फंक्शन काढता येईल का नाही बोला. येस नो. 1 इक्वेशन 1 अननोन. केस 1 वरनच तुम्हाला हे वर्क फंक्शन मिळून जाईल. टेल मी येस नो फास्ट. इथनं वर्क फंक्शन काढता येईल की नाही आपल्याला? पटकन काढता येईल ते. ओके, बघा कसं काढता येईल. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काढू. कॅल्क्युलेशन जरा बघा, युनिट्स इन्व्हॉल्ड आहेत. सो लिहा फ्रॉम इक्वेशन 1 काय आलं आपलं आन्सर? एच सी बाय लॅम्डा 1 इज इक्वल टू 50 प्लस ई इंटू VS1. आता ई इंटू व्हीएस म्हणजे काय आहे? केई मॅक्स. ई इंटू व्हीएस म्हणजे काय आहे? केई मॅक्स. केई मॅक्सचं आन्सर इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. मग आपण असं म्हणूया का,
मला हे सगळे आन्सर्स कसे पाहिजे आहेत, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे आहेत. लेट्स से आय वॉन्ट ऑल दी आन्सर्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. लेट्स से आय वॉन्ट ऑल दी आन्सर्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. लेट्स से आय वॉन्ट ऑल दी आन्सर्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हे सगळं मला समजा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे आहे, बरोबर. मग HC बाय लॅम्बडा इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे असेल तर काय येणार, 12,400 डिवायडेड बाय लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट पाहिजे. म्हणजे हे आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आलं. हा 50 ऑटोमॅटिकली इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट येणार. आता हे काय आहे, E इंटू VS म्हणजे केई मॅक्स आहे ना. E इंटू VS इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे असेल तर VS ची व्हॅल्यू फक्त टाका, बरोबर का. VS ची व्हॅल्यू जी काय दिली आहे ती टाका ऍज इट इज. स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती दिलंय, 0.6 व्होल्ट. मग केई मॅक्स किती असणार, जर स्टॉपिंग पोटेन्शियल 0.6 व्होल्ट असेल तर केई मॅक्स असणार 0.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आठवतंय का, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. मग स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट ऑलरेडी माहित आहे, मग इमिजिएटली तुम्हाला केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मिळते. E इंटू VS म्हणजेच केई मॅक्स. ओके, सो इथं फक्त आपल्याला स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू टाकायची, किती आहे ती, 0.6. स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू टाका 0.6. E इंटू VS ची व्हॅल्यू आपोआप इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मिळणार. हे आन्सर आलं इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये. ओके, सो 50 जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर 50 काय झाला, 12,400 डिवायडेड बाय लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट करा. लॅम्बडा 1 ना, पहिल्या केस मधला म्हणून लॅम्बडा 1. हे आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येणार. प्लस हा 0.6 जो आहे तो, जस्ट अ सेकंड, हा प्लस हा 0.6 जो आहे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहेच. हा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये, किंवा युनिट इथं समोर लिहायला नको, युनिट असं खाली लिहूयात एरो करून. हे आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. हे आन्सर पण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. पर फर्स्ट केस मध्ये लॅम्बडा किती दिलाय बघा, पण तो अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये पाहिजे, दिलाय 4950 अँगस्ट्रॉम युनिट दिलाय का फर्स्ट केस मधला लॅम्बडा. 4950 अँगस्ट्रॉम युनिट दिलाय, तो 4950 अँगस्ट्रॉम युनिट दिलाय, नो इश्यूज. सो हे आन्सर येणार आहे आपोआप इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये. प्लस 0.6 हे आन्सर सुद्धा ऑलरेडी कसं आहे, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्येच आहे. सो हे वर्क फंक्शनचा आन्सर आम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. डिवाइड बाय 595 इज नॉट अ बिग डील. वरती खाली 5 ने डिवाइड करू शकता, डिवाइड बाय 5 करा, याचे फॅक्टर्स येतील, प्रत्येक फॅक्टरनं परत डिवाइड करा. फायनल आन्सर यू कॅन व्हेरी इझिली गेट. डिवाइड बाय 495 शुड नॉट बी द बिग डील. अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही या 495 ला 500 जरी केलं तरी नियर बाय आन्सर मिळतं 12,400. ओके, आय मेड अ मिस्टेक. 12,400, 21,000 झालं ना चुकून, 12,400 माय मिस्टेक. 12,400 डिवाइडेड बाय लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट करायचं आहे. ओके, करता येतं, वी कॅन डू दिस. सो इथनं बाळांनो तुम्हाला वर्क फंक्शन मिळेल, कॉल इट ॲज इक्वेशन नंबर 3. आता एकदा का वर्क फंक्शन मिळालं बघा, आपल्याकडं या सेकंड इक्वेशन मध्ये हा लॅम्बडा 2 जो आहे तो अननोन आहे. वर्क फंक्शन आपल्याला मिळालंय. स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन सेकंड केस ऑलरेडी त्यांनी दिलेला आहे, हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये आहे. सेकंड केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे. वर्क फंक्शन आपल्याला जस्ट आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काढलंय. हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल ऑलरेडी व्होल्ट मध्ये माहित आहे. मग E इंटू VS जी काय आहे व्हॅल्यू म्हणजे केई मॅक्स ची व्हॅल्यू, केई मॅक्स ची व्हॅल्यू डायरेक्टली तुम्ही काय लिहू शकता, सेकंड केस मधली केई मॅक्स ची व्हॅल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट लिहू शकता. स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये जर असेल तर तीच व्हॅल्यू केई मॅक्स ची इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असते. लक्षात ठेवा, स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट इज इक्वल टू केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E इंटू VS म्हणजे केई मॅक्स. तुम्ही नुसतं स्टॉपिंग पोटेन्शियल जरी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये लिहिलं तरी चालेल. 50 सुद्धा ऑलरेडी आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेला इक्वेशन 3 मध्ये. ओके, मग HC बाय लॅम्बडा इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट तुम्हाला ऑलरेडी काढता येतोय. ओके, सो इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 3 चा यूज करून आपण फर्दर कॅल्क्युलेशन करू शकतोय. ओके, सो काय लिहिणार मी पुढे इथं आता, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 म्हणणार.
φ0 ऑलरेडी आपल्याला माहित झालेलं आहे. सो hc बाय λ2 इज इक्वल टू φ0 प्लस e इंटू vs2. हे माहित आहे, हे माहित आहे. ओके, सगळ्या व्हॅल्यूज माहित आहेत, फक्त λ2 अननोन आहे. hc पण आपल्याला माहित आहे. सगळं कॅल्क्युलेशन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये करा, लॅम्बडा ऑटोमॅटिकली अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये येणार. लॅम्बडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आहे. सो इथं कसं येणार आहे आन्सर, 12,400 डिवायडेड बाय λ2 इन अँगस्ट्रॉम युनिट, जो की अननोन आहे, तो आपोआप कॅल्क्युलेट होईल, इज इक्वल टू हे वर्क फंक्शन ऑफकोर्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पाहिजे ते, प्लस ई इंटू VS2, ते सुद्धा कसं पाहिजे, इन इलेक्ट्रॉन व्होल्टच पाहिजे. ते सुद्धा कसं पाहिजे, इन इलेक्ट्रॉन व्होल्टच पाहिजे. हे ओव्हरऑल आन्सर. त्यात काय, स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू तुम्ही डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये टाकली, स्टॉपिंग पोटेन्शियलची व्हॅल्यू टाकली तरी चालतं. ई इंटू VS चं आन्सर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मिळतं. सेकंड केस मध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे 1.1 व्होल्ट, मग ई इंटू VS चं म्हणजे केई मॅक्सचं आन्सर 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, ऑटोमॅटिकली आन्सर येतं. किंवा ते आन्सर सुद्धा मी इथं लिहून ठेवतो, किंवा इथंच लिहूयात ना, VS हा, आवाज येतो ना माझा? आय थिंक जस्ट डिस्कनेक्ट झाला होता. फाईन. VS2 सेकंड केस मध्ये 1.1 व्होल्ट दिलाय, मग ई इंटू VS2 ची व्हॅल्यू 1.1, पण तेच आन्सर काय येणार आता, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येणार. ओके, सो फायनल आन्सर तुम्हाला इथनं काढता येईल. ओके, ही व्हॅल्यू तुम्हाला φ0 ची व्हॅल्यू इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये इथनं मिळतीये, ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट झाली की इथं सबस्टिट्यूट करा, याचा रेसिप्रोकल घ्या, नेक्स्ट स्टेपला आन्सर. डिवाइड बाय 124 शुड नॉट बी ऑल्सो अगेन बिग डील. 124 न डिवाइड करता यायला पाहिजे. 124 ला 4 न डिवाइड करता येतं, 4 इंटू, किंवा याला 125 केलं तर जास्त चांगलं होईल. अप्रॉक्सिमेटली 12,500 केलं तरी चालेल, नो इश्यूज, यू कॅन डू दॅट. कारण इथं रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर हा λ2 वरती जाणार आहे, 12,400 डिवाइड करायला येणार आहे. नाही, पण तो 12,400 डिवाइड करायला आला की परत मल्टिप्लाय करायला जाणार आहे, नो इश्यूज, काय अडचण येणार नाही. ओके, फारशी काय अडचण येणार नाही. 12,400 मल्टिप्लाय करायला जातो. ओके, सो या इक्वेशन मध्ये बाकी सगळं परत एकदा नोन आहे. ओके, सो गेट कन्व्हिन्स्ड that this question will also be, we will also be able to solve. कळले का? चेक करा, सांगा मला, up to this clear and written. पुढे लिहा. Now calculate λ2 in angstrom unit. आता λ2 angstrom unit मध्ये कॅल्क्युलेट करा. CW फास्ट. ओके, नेक्स्ट. बर, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. चला आणखीन काही क्वेश्चन्स बघूयात. समजून घ्या सगळे क्वेश्चन्स, बरोबर सोडवता आले पाहिजेत तुम्हाला क्वेश्चन्स. बघा, इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन्सिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम λ1 टू λ2. बर, इनिशियली वेवलेंथ किती होती, λ1, ती रिड्यूस केली आणि किती झाली, λ2, म्हणजे λ1 मोर होता, λ2 लेस आहे. पार्ट ए चा विचार करा. बर, वेवलेंथ कमी केली आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढवलेली असणार, बरोबर ना. इफ द वेवलेंथ डिक्रीजेस इन द फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस, सो μ2 मस्ट बी मोर दॅन μ1. पुढे काय विचारलंय, देन हे अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये आन्सर आहे. λ1 अँड λ2 हे आन्सर, लॅम्डाच्या व्हॅल्यूज ऑलरेडी अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये आहेत. ओके, ठीक आहे, या व्हॅल्यूज ज्या काय दिल्यात त्या सगळ्या कशा आहेत, ऑलरेडी अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये आहेत. सो युनिट असं आपण एरो करून लिहित जाऊ. ओके, नेक्स्ट पुढे काय म्हणतायत ते, देन व्हॉट विल बी द चेंज इन कट ऑफ पोटेन्शियल. चेंज इन कट ऑफ पोटेन्शियल विचारलाय. ओके, म्हणजे VS2 मायनस VS1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. चेंज इन कट ऑफ पोटेन्शियल विचारलाय. बर,
वेवलेंथ कमी केली आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली आहे. फ्रिक्वेन्सी वाढला की केई मॅक्स वाढणार, केई मॅक्स वाढलं की स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढणार. स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढले म्हणजे VS2 मोर आहे, VS1 लेस आहे, म्हणजे VS2 मायनस VS1 कॅल्क्युलेट आपण करू शकतो. VS1 मायनस VS2 करायची गरज नाही. परत एकदा ऐका, वेवलेंथ डिक्रीज केली आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली आहे. फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली की केई मॅक्स वाढला, केई मॅक्स वाढलं की स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढलं, म्हणजे VS2 मायनस VS1 कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय. सो ऑब्झर्व करा फर्स्ट पार्टचा आन्सर. सेकंड पार्ट सेपरेटली सॉल्व्ह करू. पहिल्यांदा फर्स्ट पार्ट इमिजिएटली सॉल्व्ह करू. फर्स्ट पार्टचा आन्सर VS2 मायनस VS1 विचारलाय. काय करणार बघा मी, HC बाय किंवा पहिल्यांदा hν इज इक्वल टू, hν पासून सुरुवात करू. रेग्युलर इक्वेशन hν इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स. hν इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स. ओके, आता मला HC बाय लॅमडा लिहिता येईल इज इक्वल टू φ0 प्लस केई मॅक्स. आता सगळे आन्सर जर मला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे असतील, मला हे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे, हे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे आणि हे पण इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे, कारण हे आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये काढताना लॅमडा ऑटोमॅटिकली अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये मला मिळतो. ओके, सो आता मी काय करणार आहे बघा, हे आन्सर मला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे आहे. मग इथं मी 12,400 डिवायडेड बाय लॅमडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट असं लिहिता येतं. इज इक्वल टू जे काय वर्क फंक्शन आहे ते आता इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे. केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजेच स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. लक्षात घ्या, केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजेच स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन व्होल्ट. बरोबर. सो आता लेट अस गेट रीड ऑफ these all the units and let us try to find out the final answer. 12,400 divided by lambda is equal to φ0 plus Vs. यात सगळे युनिट्स मॅनेज्ड आहेत. हे युनिट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे, हे युनिट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे, हे फायनल युनिट सुद्धा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. कारण Vs व्होल्ट मध्ये टाकला की आपोआप केई मॅक्स ची व्हॅल्यू इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये लिहायची, म्हणजेच Vs ची व्हॅल्यू व्होल्ट मध्ये लिहायची. मी तर फक्त Vs टाकतो ना, माझं काम सिंपल होतंय. मग केस वन मध्ये मी काय म्हणणार, 12,400 डिवायडेड बाय लॅमडा 1 इज इक्वल टू φ0 प्लस VS1. आणि केस 2 मध्ये काय म्हणणार मी, केस 2 मध्ये 12,400 डिवायडेड बाय लॅमडा 2 इज इक्वल टू φ0 प्लस VS2. आता मला VS2 मायनस VS1 पाहिजे आहे, सबट्रॅक्शन करा. नेक्स्ट स्टेपला आन्सर इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 करा. φ0 ला φ0 कॅन्सल होतोय, 12,400 कॉमन येतोय, 1 बाय लॅमडा 2 मायनस 1 बाय लॅमडा 1 आन्सर राहते शिल्लक. इज दॅट क्लिअर? अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. नेक्स्ट स्टेपला मी सबट्रॅक्शन करून फायनल आन्सर दाखवतो लगेच. कॅल्क्युलेशन करायला सांगितलं नाही, आन्सर फक्त फॉर्म्युला डिराईव्ह करायला सांगितलंय. व्हॉट इज द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेन्शियल और चेंज इन कट ऑफ पोटेन्शियल. चेक करा, समजलंय का? मी केई मॅक्स इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट याला वाईजली कसं रिप्लेस केलं, Vs इन व्होल्ट. म्हणजे इथे मला आता स्टॉपिंग पोटेन्शियल लिहिता येत आहे. ओके, कॅल्क्युलेशन इझी करून घेतोय मी सगळे माझे. नेक्स्ट इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 करा. नेक्स्ट स्लाइड वरती इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 असं जेव्हा मी करेन तेव्हा काय होईल, हा 12,400 कॉमन आला, 12,400 कॉमन आले, 1 बाय लॅमडा 2 मायनस 1 बाय लॅमडा 1 इज इक्वल टू, हा φ0 मायनस φ0 कॅन्सल होतोय, VS2 मायनस VS1 इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 करतोय. ओके, सो इज इक्वल टू काय आलं, VS2 मायनस VS1 आलं. दॅट्स इट. मला लॅमडा 1 दिलाय, लॅमडा 2 पण दिलाय. आय कॅन फाइंड आउट दिस आन्सर. Therefore, VS2 change in stopping potential, VS2 minus VS1 is equal to 12,400 in the bracket 1 by lambda 2. आता हा अँगस्ट्रॉम युनिट मध्येच पाहिजे, मायनस 1 by lambda 1, कारण आपण ऑलरेडी हे सगळं ऍडजस्ट केलेलं आहे. सो 12,400 इन द ब्रॅकेट 1 by lambda 2 दिलेली तर नाही आहे व्हॅल्यू, इथं झालंय आन्सर. आन्सर इव्हॅल्युएट झालंय इथंच. त्यांनी व्हॅल्यू कुठे दिली आपल्याला, त्यांनी फक्त फॉर्म्युला काढायला सांगितला होता. आला
व्हॅल्यूज दिले की 1/λ1 आणि 1/λ2 च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू, पण त्या व्हॅल्यूज अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये सबस्टिट्यूट करा, कारण सगळं इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये मॅनेज केलंय. हे जे काय आन्सर आहे ते फायनल आन्सर, त्याचं युनिट व्होल्ट असं असणार आहे, VS2 - VS1. चेंज इन स्टॉपिंग पोटेन्शियल, हे व्होल्ट आहे, हे व्होल्ट आहे, आन्सर फायनल व्होल्ट मध्ये येणार, आपोआप येणार. ओके, सो जरा युनिट्स प्रॉपरली बघून घ्या, समजून घ्या. बिट नंबर बी ला जाऊयात, काय दिलंय बघूया. बिट नंबर बी चेक करा. Light is incident on the cathode of photocell and the stopping voltages are measured from the light of two different wavelengths. From the data given below, determine the work function of the metal of the cathode in electron volt. Work function electron volt मध्ये काढा म्हणतायत, and the values of universal constant Hc/E. Hc/E ची व्हॅल्यू पण काढा म्हणतायत. पहिल्या केसमध्ये वेवलेंथ दिली आहे 4000, पहिल्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिलंय 1.3 व्होल्ट, सेकंड केस मधली वेवलेंथ दिली आहे 4500. इथं मात्र वेवलेंथ इन्क्रीज केली आहे. हे जे कॅल्क्युलेशन केलं होतं ते वेवलेंथ डिक्रीज वाल्याचं केलं होतं. ठीक आहे, λ2 स्मॉलर आहे, त्या हिशोबाने स्मॉलरला आपण λ2 करू, बिगरला आपण λ1 करू, म्हणजे या कॅल्क्युलेशनचा यूज आपल्याला डायरेक्टली करता येऊ शकतोय. तर ठीक आहे, एकदा जरा ऑब्झर्व करा. एक वेवलेंथ दिली आहे, त्याला करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिले 1.3. सेकंड केस मध्ये वेवलेंथ दिली आहे, त्याला करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेन्शियल दिले 0.9. विचारलंय काय, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द और डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ऑफ द कॅथोड इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. वर्क फंक्शन विचारतायत आणि युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट Hc/E विचारतायत. ठीक आहे, सो यात काय काय केलंय सांगा. λ1 दिलाय, λ2 दिलाय. ओके, आता मुद्दाम आपण λ1, मगाशी काय होतं बघा, मगाशी λ1 बिगर होता, λ2 स्मॉलर होता, इथं λ1 स्मॉलर आहे, λ2 बिगर आहे. ठीक आहे, ऍज इट इज घेऊयात आणि अकॉर्डिंगली वाटलं तर इक्वेशन मॉडिफाय करूयात आपण. ओके, पहिल्यांदा ऍज इट इज घेऊयात, मग ऍज पर द रिक्वायरमेंट आपण इक्वेशन मॉडिफाय करू. λ1 दिलाय 4000, स्टॉपिंग पोटेन्शियल 1.3. λ1 4000 अँगस्ट्रॉम युनिट आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल ते किती आहे 1.3 व्होल्ट. ते किती आहे 1.3 व्होल्ट. सेकंड केस मध्ये लॅम्डा इन्क्रीज केलाय. हा, मग आन्सर काय येणार. स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन सेकंड केस किती दिले त्यांनी 0.9 व्होल्ट दिले. 0.9 व्होल्ट बरोबर. आता लॅम्डा डिक्रीज केलाय, काय इन्क्रीज केलाय, लॅम्डा इन्क्रीज झालाय. लॅम्डा इन्क्रीज झाला म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झाली. फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झाली म्हणजे बघा वेवलेंथ इन्क्रीज झाली आहे. वेवलेंथ इन्क्रीज इथे लिहूयास की λ2 मोर दॅन λ1 implies μ2 लेस दॅन μ1. μ2 लेस दॅन μ1 implies फ्रिक्वेन्सी कमी झाली की सेकंड केस मधली Ke max पण कमी होणार. Ke max 2 इज लेस दॅन Ke max 1. Ke max डिक्रीज झाली, Ke max डिक्रीज झाली. Ke max डिक्रीज झाली की स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिक्रीज होणार. सेकंड केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल लेस असणार फर्स्ट केस वाल्याच्या. ओके, हे लक्षात घ्या. विचारलंय काय त्यांनी, फाइंड आउट दी वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आन्सर जे पाहिजे आहे ते कसं पाहिजे त्यांना, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे. ठीक आहे, काय अडचण नाही. आणि दुसरं काय म्हणतात, Hc/E ची व्हॅल्यू पण काढा म्हणतात. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ Hc/E या युनिव्हर्सल कॉन्स्टंटची. बरोबर आहे, H युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, C युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, E युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, त्याची इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू काढा म्हणतात. ठीक आहे, काढूया. काय काय करता येईल बघा. हे वाले इक्वेशन बघा, आहे का. याला म्हणा इक्वेशन ए. या इक्वेशन कडे बघा, इक्वेशन ए लिहा. फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए कसं आहे 12,400 अपॉन लॅम्डा इज इक्वल टू 50 प्लस VS.
मॅनेज केलेलं आहे सगळं. हे 50 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे, हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये आहे, हा लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये आहे. मॅनेज झालं, वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट लगेच मिळालं. काय होतं आन्सर? इक्वेशन ए काय होतं? 12,400 डिवायडेड बाय लॅम्बडा. हा लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट पाहिजे. हे टोटल आन्सर जे येणार ते इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येणार, इज इक्वल टू 50 हे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये प्लस व्हीएस किंवा प्लस व्हीएस, इक्वेशन ए बघतोय आपण, प्लस स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे काय आहे ते व्होल्ट मध्ये टाकायचं. हे स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये टाकायचं म्हणजे आपोआप फायनल आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येत आहे. आपोआप फायनल आन्सर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येत आहे. देअरफॉर 50 इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर 12,400 अपॉन लॅम्बडा, तो मात्र अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये टाका. हा व्हीएस जो आहे तो लेफ्ट साइडला टाका, मायनस व्हीएस म्हणा, कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर मिळवा. दॅट्स इट. लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट. पहिल्या केस मधला लॅम्बडा माहिती आहे, पहिल्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल माहिती आहे, यूज करा. पहिल्या केस मध्ये लॅम्बडा किती आहे? 4000 मायनस पहिल्या केस मध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल किती आहे? 1.3. ऍज इट इज टाका. स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्होल्ट मध्ये टाकलं म्हणजेच इथं आन्सर जे आहे ते इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे ऑलरेडी. केई मॅक्सचं आन्सर ऑटोमॅटिकली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येतं. ही डिव्हिजन करणं नॉट अ बिग डील. 0 0 0 0 कॅन्सल. 124 अपॉन 40 म्हणजे 12.4 अपॉन 4 मायनस 1.3. 3.1 मायनस 1.3 किती येते बघा? 11 मायनस 3, that will be 8. Answer will be 2.8 electron volt. This is the work function 50. 2.8 electron volt. Up to this reply me in the chat box, clear and written. चेक करा, समजलं का? CW जस्ट थोड्या वेळापूर्वी केलं होतं. इथं जे केलं होतं तेच परत यूज केलंय आपण. HC बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू 50 प्लस केई मॅक्स. 50 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये HC बाय लॅम्बडा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे असेल तर 12,400 अपॉन लॅम्बडा इन अँगस्ट्रॉम युनिट करतो आपण. केई मॅक्स इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये पाहिजे असेल तर फक्त व्हीएस लायचं इन व्होल्ट. केई मॅक्स अपॉन केई मॅक्स आपोआप इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये येतो. मग हे फायनल इक्वेशन तयार झालं होतं, ज्यात ही टर्म इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये, ही टर्म इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आणि ही टर्म व्होल्ट मध्ये टाकायची होती. चेक. बरं, HC अपॉन ई ची व्हॅल्यू विचारली आहे, तेवढा पार्ट बघू या लेक्चर मध्ये. इथं थांबू म्हणजे अशा टाइपचे सगळे क्वेश्चन आता तुम्ही स्वतः डील करू शकताय. HC अपॉन ई याची व्हॅल्यू विचारली. काय विचारली? HC अपॉन ई ची व्हॅल्यू विचारली आहे. काय करता येईल जरा बघितलं पाहिजे. HC अपॉन ई ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी, HC अपॉन ई ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी व्हॉट कॅन बी डन? बघा जरा, हे इक्वेशन परत लिहून घेऊयात. हे जे काही इक्वेशन आहे ना, हे इक्वेशन परत लिहून घेऊयात. HC अपॉन ई ची व्हॅल्यू पाहिजे आपल्याला आणि डेटा दिलाय λ1, λ2, VS1, VS2. जरा बघा, थोडासा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, थोडासा इथे ट्रिकी आहे. आता HC अपॉन ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क म्हणतायत. आपल्याकडे λ1 आहे, पहिल्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे. आपल्या केसमध्ये आपल्याकडे λ2 आहे, दुसऱ्या केस मधलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण आहे. एवढाच डेटा यूज करा असं ते म्हणतायत. एवढाच डेटा यूज करा असं त्यांचं म्हणणं आहे. सो जरा बघा, HC बाय लॅम्बडा म्हणजेच HNu म्हणजेच HC बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू 50 प्लस केई मॅक्स. केई मॅक्स म्हणजेच काय? E इंटू व्हीएस. किंवा मी पहिल्यांदा इक्वेशन प्रॉपरली लिहितो, जरा ऑब्झर्व करा, माझ्याबरोबर लिहा पटपट पटपट सुद्धा. केई मॅक्स. आता काय काय करायचंय बघा, मला अल्टिमेटली HC जर इक्वेशन मध्ये ठेवावा लागणार आहे असं दिसतंय. सो HC बाय ई नाही, HC बाय ई नाही, HC बाय लॅम्बडा. न्यूला रिप्लेस केलं C बाय लॅम्बडा न, न्यूला रिप्लेस केलं C बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू 50 प्लस
केई मॅक्सला लिहिलं, आता सगळं एसआय युनिट मध्ये टाकायला लागलं. केई मॅक्सला लिहिलं ई इंटू व्ही एस. ओके, पुढे काय करता येईल? फर्स्ट केस मध्ये मला एच सी बाय लॅमडा 1 असं लिहावं लागेल. इज इक्वल टू, सगळं एसआय मध्ये चालू आहे आता, 50 प्लस ई इंटू व्ही एस 1 म्हणावं लागेल. आणि केस 2 मध्ये एच सी बाय लॅमडा 2 इज इक्वल टू 50 प्लस ई इंटू व्ही एस 2 म्हणावं लागेल. बरोबर, मला एच सी अपॉन ई ची व्हॅल्यू पाहिजे आहे, म्हणजे फायनल इक्वेशन मध्ये एच सी पाहिजे आहे. बर, 50 नको आहे ना, 50 त्यांनी मला दिलेला पण नाहीये. मग सबट्रॅक्शन करून घेतो, इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 करतो, किंवा इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1, कसंही. VS1 मोठा आहे का VS2 मोठा आहे? बघा, VS1 मोठा आहे, 1.3 व्होल्ट आहे. VS2 लहान आहे, 0.9 व्होल्ट आहे. VS1 इज मोर, 1.3. VS2 इज लेस, इट इज 0.9. सो आता इथं काय करावं लागेल? इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 करायचा प्रयत्न करतो. बघा कसं कसं कॅल्क्युलेशन करतोय मी. इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2 केलं, एच सी कॉमन आलं, ब्रॅकेट मध्ये राहिलं 1 बाय लॅमडा 1 मायनस 1 बाय लॅमडा 2. हा 1 बाय लॅमडा 1 मायनस 1 बाय लॅमडा 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 मायनस इक्वेशन 2. 50 मायनस 50 कॅन्सल झाला. ई व्ही एस 1 मायनस ई व्ही एस 2, म्हणजे ई कॉमन आला, VS1 मायनस VS2 झालं की एच सी अपॉन ई. हा एच सी अपॉन ई इकडे घेऊया, हा जो काय ब्रॅकेट आहे तो डिवाइड करायला पाठवूया. हे राईट साइडला ई तर लेफ्ट साइडला आलंय, सोडून द्या त्याचा विचार, ई तर लेफ्ट साइडला आलंय. VS1 मायनस VS2 ऍज इट इज राहील, VS1 मायनस VS2 ऍज इट इज, आणि हा सगळा ब्रॅकेट डिवाइड करायला 1 अपॉन, जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड, 1 अपॉन लॅमडा 1 मायनस 1 अपॉन लॅमडा 2. आता नीट काळजी घ्यायची, काय काय करायचं सांगतो मी तुम्हाला, समजून घ्या. आता हे जे काय आन्सर आहे हे सगळं एसआय युनिट मध्ये पाहिजे आहे, त्यामुळे इथं जे काय लॅमडा आहेत हे अँगस्ट्रॉम युनिट मध्ये चालणार नाहीत. काय नाही, 10⁻10 चा फॅक्टर येईल फक्त, हे तुम्हाला मीटर मध्ये टाकावे लागतील. कारण फायनल आन्सर सगळं तुम्हाला एसआय युनिट मध्ये काढायचं आहे. त्यामुळे आता अँगस्ट्रॉम युनिट चालणार नाही. ही दोघं जे काय आहेत VS1 आणि VS2 हे पण एसआय युनिट मध्ये लागतील, म्हणजे व्होल्ट मध्ये लागतील. इज दिस क्लिअर? VS1 दिलाय तुम्हाला, VS2 पण दिलाय, सगळं दिलंय. लिहा पटपट पटपट. VS1 किती आहे? 1.3 व्होल्ट. VS2 आहे 0.9 व्होल्ट. लॅमडा 1 आहे 4000 अँगस्ट्रॉम युनिट, पण अँगस्ट्रॉम म्हणजे 10⁻⁻10 मायनस लॅमडा 2 आहे 4500 अँगस्ट्रॉम युनिट. अँगस्ट्रॉम म्हणजे 10⁻⁻10. दॅट्स इट. हे वरती जाते, +10 होते, +10 होते, कॉमन निघतंय, परत वरती जाऊन परत -10 होतच. ओके, सो हे कॅल्क्युलेशन मॅनेज करावं लागेल. 1/45 शुड नॉट बी द बिग डील. 45 म्हणजे 9 into 5 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 करता येते. 1/4 नॉट अ बिग डील. हा 1/10⁻10 1/10⁻10 कॉमन घ्या, तो वरती गेला की 1/10⁻10 चा वरती गेला की 10⁻10 होणारच आहे. ओके, सो करता येईल का? HC अपॉन ई च आन्सर कन्व्हिन्स्ड? रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स, येस नो. भरपूर टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आपण कमीत कमी टाइम मध्ये सॉल्व्ह करू शकलो पाहिजे. आज केलेत ते आपण, थोडासा स्पीड आपण वाढवला होता आज कॅल्क्युलेशनचा किंवा मेथडचा. काही कॅल्क्युलेशन्स आपण बाजूला ठेवल्या जेणेकरून मेथड वरती आपल्याला फोकस करता येईल. ओके, सो आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सगळ्या गोष्टी समजल्या तुम्हाला? सांगा मला, एव्हरीवन विल टेल मी. समजल्या का? आता बरोबर सगळे आपण जेवढे पॉइंट्स राहिलेत ते आता कव्हर करायला चालू करू. ओके, थोडंसं कॅल्क्युलेशन बाळगून आता तुम्हाला देईन मी करायला.
आपण मेथड वरती फोकस करू, जी काय थेअरी राहिली ती बघू. ओके, 1-2 दिवसात हा चॅप्टर मी तुम्हाला कंप्लीट करून देईन. उद्याच्या लेक्चरला पॉसिबल झालं तर हा चॅप्टर सुद्धा कंप्लीट होईल आपला. आणि आजपासून तुम्ही याचा बोर्डचा एक्सरसाइज इमिजिएटली करायला घ्या. इमिजिएटली बोर्डचा एक्सरसाइज करायला घ्या. 2 दिवसात बोर्डचा एक्सरसाइज संपला पाहिजे. लगेच पुढच्या 2 दिवसात मॉड्यूल संपलं पाहिजे किंवा 3 दिवसात मॉड्यूल संपलं पाहिजे. असं 5 दिवसाचं तुमचं नेक्स्ट शेड्यूल असेल. ओके, तोपर्यंत एक चॅप्टर उद्या किंवा परवा आपल्याला जेव्हा किंवा इन दी अपकमिंग वीक आपल्याला एक रिव्हिजनचा सेशन मिळेल. त्या रिव्हिजनच्या सेशन मध्ये आणखीन एक चॅप्टर रिवाइज करून देतो तोपर्यंत. ओके, म्हणजे साइड बाय साइड तुमची रिव्हिजन सुद्धा चालू राहील. ओके, so in this lecture we will stop at this point. Okay, chalo bye bye everyone, let me end the lecture. Have a good day and nice day to all of you. ऑलमोस्ट 2 लेक्चर झाले, ऑलमोस्ट 2 आवर झाले. नाही रे, 1 hour 39 मिनिट दाखवतोय. इट्स ओके, 10 मिनिटं एक्स्ट्रा झाले. 1.5 तासाचं लेक्चर असतेच की आपला आदित्य. इट्स ओके, चलो बाय बाय एव्हरीवन, लेट मी एंड द लेक्चर. येस, गुड डे, बाय.